ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи имрӯзаи мо. Ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва шумо дар канали Паймон лайв қарор доред ва ин навори мо ба эфир, яъне мустақиман рафта истодааст, чун ҳар вақта рӯзи шанбе ҳамин соати 17:00 бо вақти Берлин ва 21:00 бо вақти душанбе моро метавонед тамошо кунед. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон. аз ҳамаи шумо дар ибтидои барнома гуфтаниам ки аввало миннатдории худро изҳор мекунам барои ин ки моро тамошо мекунед, пайгирӣ мекунед, писанди ҳамон лайки худро мегузоред, бознашр ҳам мекунед. хеле аз дӯстон, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва миннатдори тими кори худи Паймон лайфро низ ба шумо мерасонам дӯстони азиз. ва инчунин ба афроде ки бо бори аввал ё дуввум бор моро тамошо мекунанд, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем то ба канали мо обуна шавед, дар зери наворҳо шарҳу комментҳои худро, фикру андешаҳои худтонро нависед. дар бораи кадом мавзӯъ мехоҳед суҳбат дошта бошем, мо кадом меҳмонро мехоҳед то даъват кунем, мисли ҳаминҳо. ва албатта мо аз рӯи имкониятҳо ва масъалаҳое ки ҳаррӯза баррасӣ мешавад дар ҷомеа, мо он мавзӯъро интихоб мекунем ва меҳмонро даъват мекунем. ва шукри худо ки то имрӯз мо ҳар меҳмоне ки даъват кардем коршиносони соҳаи худ буданд, чи аз Паймони Миллии Тоҷикистон ва чи аз берун аз он ҳам омаданд ва фикру назарҳои худро гуфтанд. инчунин дӯстони азиз, шумо метавонед моро, яъне ҳамин канали Паймон лайфро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли TikTok, Instagram, Telegram, Facebook дар унҷо пайдо кунед ва унҷо низ пайгирӣ кунед, обуна шавед ва хулас ҳар коре ки мо мекунем баҳри шумо мекунем ва умедворам ки шумо аз он тамошо мекунед ва барои худ як баҳрае хоҳед гирифт. ҳамин аст дӯстони азиз, эълоне ки дар муқаддима мехостам гӯям. ва имрӯз мавзӯе ки мо имрӯз интихоб кардем ва бояд гуфта шавад, ин мавзӯъ аст ки ҳамин шабу рӯз дар Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле дар баҳс шуда истодааст, баҳсҳои гарм рафта истодааст ва он ҳам бошад мутаассифона мавзӯъ аст ки ба зиндон кашидани афрод ё шаҳрвандони Тоҷикистон дар худи Тоҷикистон ва умуман вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон. аз ҳамин лиҳоз мо имрӯз тасмим гирифтем меҳмоне даъват кунем. меҳмони мо ки имрӯз мехоҳем ба шумо муаррифӣ кунем, умуман ба муаррифӣ ниёз надоранд, чунки эшонро ҳама хуб мешиносед. ин ҳам бошад Бобои Эшон мегӯем ё раиси кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонон ва зиндонони сиёсии Тоҷикистон, муҳтарам Бобоев Абдусаттор ҳастанд. салому алайкум Бобои Эшон. салому дуруд ҳузури шумо. саломат бошед. хеле мамнун ва хеле хурсандам ки таклифи моро қабул кардед ва имрӯз барои худ имкон пайдо кардед ки дар барномаи мо иштирок кунед ва ба чанд саволҳое ки ҳоло ба мо омадааст, ба умуман тими кори мо омода кардан, аз он саволҳоро ба шумо пурсон шавем ва барои ҷомеа, барои миллат, барои мардум назари шуморо ҳамчун як роҳбари кумитаи ҳуқуқӣ, ҳамчун як созмони ҳуқуқӣ фаҳмем ки чӣ гапу кор ҳастааст дар ҳамин масири ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон, чӣ ҳарфҳо ҳастааст, ҳарфи тоза ва умуман ҳарфҳое ки шояд умедбахшам бошанд. аз шумо умедворем ки мешунавем. дигар дӯстони азиз, Бобои Эшонро ҳамаи мо шумо хуб мешиносем. хеле дӯстон ҳамчун Бобои Эшон ё Эшони Абдусаттор мешиносанд ва агар афроде ки нашиносад, ман муаррифӣ мекунам. Эшон Бобоев Абдусаттор роҳбари кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонон ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон ҳастааст ки чанд сол боз ин тараф дар самти ҳуқуқи башарӣ фаъолият мебаранд ва ҳарсола хеле корҳои пурсамари худро барои миллат хидмат карда истоданд, дар хидмати миллат ҳастанд. ина бинед ки дӯстони азиз, яке аз нуқтаҳои хеле муҳиме ки вазъи имрӯзии Тоҷикистон, вазъи дар он алохусус ҳуқуқи башар айнан ба туфайли ҳамин кумита ё ва дигар расонаҳои мустақил, яъне расонавӣ мешавад, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ расонда мешавад. вақте ки ҷомеаи ҷаҳонӣ мегӯяд ки дар Тоҷикистон ҳуқуқи башар дар чунин ҳол ҳастааст, ин яъне яке аз хидматҳое ки ҳамаро ба мардум, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ расондан айнан ҳамин кумита ҳастааст ки то чанде пеш ман ҳам аъзои ин кумита будам ва аз кори пурсамари ин кумита ман аз наздик ошно ҳастам.
همین از دوستان هم معرفی که میخواستم با بابایشون از بابایشون کنم و از کمیته که آنها راهبری میکنن. حالا از خود ایشان میپرسیم که بابایشان لطفا میگفتید که عموما سال 2024 پس سر شد، میبینیم که سال از سال در سمتی که شما فعالیت میبرید در سمت حقوق بشری وضع تاجیکستان به کدام رو رفته؟ رو به بهبودی یا رو به بدتر شده ایستاده است؟ عموما سال گذشته رو شما چه خیلی ارزیابی میکنید؟ مرحمت. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود و احترام حضور شما برادر عزیز سلیم جان و حضور همه آن بیننده و شنونده های شما. خب من تشکر میکنم از شما که به این برنامه خوبتون دعوت کردید و ما انشالله که چی که بچه توان از دست ما را به سوال های شما پاسخ خواهیم گفت. خب سال 2024 یک سپری شد، واقعا هم یک سالی بود که برای ما مردم تاجیکستان بخصوص برای فعالان سیاسی، مبارزین، مخالفین همیشه از روزی که در هجرت هستیم سالها واقعا هم وزنین میگذرن روز به روز. خب دیگر مقامات تاجیکستان، کشور تاجیکستان، رژیم هیچ از همون قلدری و سرکشی خودش از جبر ظلم و ستمی که به مردم میکند دست نمیکشد، پایان نمیفروید. خب سال 2024 سالی بود که از اول همون سال کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان همیشه همه روز با همراه کارمندانش که زیاده از 20 نفر ما کارمند داریم همیشه در فعالیت بودن، تلاش میکردن. هیچ قضیه در تاجیکستان که به زندانیان سیاسی، به نفرانی که خب در بیگناه نابسته از آن که آنها در کدام ساحه کار میکنن، روزنامه‌نگاران بودن، وکیلان دفاع بودن، اونایی که روانه زندان شدن، کمیته ما همیشه در سال گذشته هیچ قضیه نبود که را پیگیری نکند. همه قضیه را ما آموختیم. خب نامه ها به سازمان های بین المللی حقوق بشر، به سازمان ملل متحد و سازمان امنیت همکاری اروپا این نامه ها را خب آماده کردیم. اظهارات را به زبان های روسی، تاجیکی، انگلیسی، به زبان تاجیکی آماده کردیم و به زبان های روسی و انگلیسی و همه سازمان ها و کشورهایی که در آنجا خب انسان ها کرامت دارن، شرافت دارن، حق دارن که گپ بزنن، سخن میکنن، به همه کشورها و بعد کورپس دیپلماتی در تاجیکستان بوده رساندیم. و یکی از خدمت‌های خوبی کمیته و کارمندان کمیته همین بود که ما در این سال همه آن جنایت‌هایی که در 2024 از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان و خود رژیم نسبت مردم، نسبت نمیدونم هر گونه مردمی که آزادی خواهند، آزاداندیشند رخ داد. ما اونا را همش با فکت، دلیل و سند و ژورنال آماده کردیم. یک مجله است که هر سالها کمیته این مجله را آماده میکنند. ما همه این جریان ها را، همه این ربط کاری، همه این مسائلی که مربوط به زندانیان بود و مربوط به دیگران بود، چه نفرانی که در زندان به شهادت رسیدن، خب به طریق مرموز از دنیا رفتن، زیاد آدمان بودن در این سال. خب اعضای ریاست عالی مولای محمد علی فیض محمد در زندان از دنیا گذشت، جلال الدین محمود و دیگر نفران، خیلی آدمان دیگر فعالان سیاسی که در زندان از زندان گذشتن، از دنیا گذشتن. ما اینا رو همه رو با فکت و دلیل سند در ژورنال جمع آوری کرده به تمام سازمان ها و مردم پیشنهاد کردیم و کمیته این فعالیتی خوب داشت که هیچ قضیه انسانی نبود که ما در آن در کنار باشیم و سال 2024 ما همین طرز سپری کردیم. سلامت باشید بابایشان. حالا همینجا شما از ژورنال یادآوری کردید. واقعا دوستان عزیز، همین سال در کنفرانس وارشاوا هم آخر ماه سپتامبر و ابتدای دهه اول ماه اکتبر برگزار در وارشاوا پایتخت لهستان برگزار شد. ما اونجا بودم. واقعا یکی از موضوعاتی که خیلی گران هم از جهت حجم و هم از جهت معنا این مطلب من همین ژورنال کمیته بود که وضع حقوقی انسان رو در تاجیکستان رو به جهانیان و همجا اگر خطا نکنم 54 کشور جهان حضور داشتند. 3 کشور نبود البته اونجا، روسیه نبود، بلاروس نبود و تاجیکستان نبود، یعنی با 51 کشور دیگر همین نماینده هاشون همین ژورنال ها رسانده شد و در آنجا نقطه به نقطه هر یک وضع و حادثه که در تاجیکستان برگزار می شود اوید به همین بازداشت ها و واقعهایی که در زندان میگذرد آنجا نوشته شده است. واقعا این یک چیزی بود که جای حالا من نمیتونم موی فخر گفت، متاسفانه چنین هست البته، اما اینجا جای فخر در اون است که کمیته کار میکند. مسئله
که واقعا کمیته کار میکند و نتیجهش رو ما اونجا دیدیم و جهانیان وقتی که درباره تاجیکستان میخواهند یک چی پیدا کنند شناس شوند، ما همون ژورنال را پیشنهاد میکنیم که آنها در همونجا هم به زبان روسی هست، هم به انگلیسی هست، هم به تاجیکی هست که خیلی واقعا جای تحسین است. بابا ایشان شما سوال به همین به همین موضوع به شما یک سوال است. حالا بعضی از دوستان بعضی مردم میگویند که همین ژورنال میکنید، اظهارات میتید، نامه ها و کورپوس های دیپلماتی مینویسید، همین ها با چی مقصد کرده میشود و آیا همین کارها نتیجه میدهند؟ شما چی نتیجه را انتظار هستید؟ مرحمت. ببینید ما حالا بله بعضی از برادران که اونها دوستان بگیم نمیدونم برادران که اونها خودشون هیچ کار نمیکنن، هیچ فعالیت ندارن، گاه ما میبینیم در رسانه ها خب چون حرفا از زبان میاد که به همین نامه های شما، به همین تظاهرات های شما، به همین اظهارات های شما، خب به همین شما به کجا میرسید؟ خب ببینید دوستان ما همین قدر حالا فعالیت ها که از دستمون میآید، این البته اینم کاری آسانی است در مقابل یک حکومتی که خب دیگر به هر یک فعال سیاسی که در هر یک سمت فعالیت میکند حتما با زیانش میرساند در تاجیکستان. خب به نزدیکانش همیشه نزدیکان اونها زیر فشار هستند که چنین فشارها به هم همیشه در این 10 سال ما این سال 2025 10 سال میشود که در هجرت هستیم. بعد اون واقعی که در تاجیکستان رخ داد و ما رو به هجرت آوردیم، ما هیچ روزی نبود که خصوصا من و دیگر دوستان به فعالیت سیاسی نباشیم. ما امروز به جامعه جهانی نمیدونم به همه کشورها ما نشان میدهیم که ما به طریق نمیدونم سیاسی حقوقی به طریق خیلی هم معتدل مبارزه خود رو میبریم. ما به قول دیگر برادران همزبان ایران که ما اون دلیل های سند های خود را میتیم. ما دیگر روز اگر نمیدونم ما مجبور شوند مردم ملت مجبور شوند که مثل دیگر کشورهایی که امروز دیگر برای دیگر معامله نمیدونم سیاسی و حقوقی و برای خیلی هم بگیم که غیر نظامی مثال مبارزه برده شدن و مقصد نمیرسند و دیگر کشورهایی که ما امروز دیدیم دیگر در آخران وقتها ببینن که نمیشن دیگر راه نظامی را پیش میبرند. ما همه سند و حجت رو تموم کردیم، رسوندیم، گفته شدیم. ما دیگر چه باید کار کرد؟ اگر از همین ما نکنیم، ما همین کارم به انجام اگر ندهیم، فعالیت های سیاسی و نمیدونم فعالیت های حقوقی را ما دیگر باید امروز ببینید چقدر دوستان ما و شما چقدر شخصان آزاده شد، بهترین مردم کشور امثال نمیدونم شاکر جان حکیم و دیگران که اینها یک خزینه های طلایی برای ملت هستند. اینا خزینه، اینا گنجن، اینا یک نفران هستند که در تاریخ ما کم هستند. امروز روانه زندان میشوند. ما حالا هم باید سکوت کنیم، ما باید اظهارات نکنیم، باید چیکار کنیم؟ هر یک وقت ساعت در حالتی که اگر برای ما لازم شود، در حالتی که دیگر اینها ببینیم که از این غلدوری خود، از این جبر ظلم خود دیگر بس نمیکنند، پس نمیآیند، مجبور بشویم که ما هم دیگر اقدام هایی که نمیدونم باید مردم ملت این نفرانی که اینا نمیدونم هیچی گناه ندارند امروز روانه زندان شده، در زندان از دنیا میگذرند، به طریق های مرموز نمیدونم به شهادت میرسند. اینا باید نجات داد، راهش پیدا کرد، راهش جستجو کرد. ما حالا همین راه رو در همین میبینیم و این نتیجه مهنت همه سازمان ها، همه حزب و حرکت های سیاسی تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنن، عمل میکنن، اینا هیچ وقت به نتیجه نخواهند ماند. خب کمی نشتیس هست که کمیره ما نطوری است که سلیم جانی که چخیل است همچنین نشتیس هم کمیره را کمتر طرف راستر شاید که کامیرا را گردانید، لیکن درست است. شد تمام. همین خیلی است، بس است. بابا ایشون کمتر سرطان شد، کامیرا را سال یعنی سرطان پایان آمد، کامیرا را سال حالا کمتر دیگر شد، کفایه شد. تمام دوام دید بابا ایشون. خلاصه که من امید میدونم که هیچ مهنت این برادران دوستان در مقصد که به نتیجه نخواهد بود. یک روز نه یک روز انشالله که ما کشورهای دیکتاتوری دنیا را ما شاهد چندین کشورها شدیم که به کدام حالت آمده رسیدن اون دیکتاتوران، رئیسان جمهور چخیل از کشور
فرار کردن در نتیجه تلاش و زحمت مبارزین و مخالفین خود، اونایی که آزاداندهشان میخوان که مردم آزاد باشن. خب ما اینا رو دیدیم و دیگر نتیجهش هم هست، ولی هیچ کاری دوستان اینا به نتیجه نمیمونند اگر ما آرام بیستیم، سکوت را اختیار کنیم. خب به هر راهی نمیدونم، به قلم است، به دست است، به یک راه اگر ما امروز صدی راه ظلم و دیکتاتوری را نگیریم، ما دیگر آینده همه مردم چهره که ما دیدیم در این سال جدید چقدر فرار روانه زندان شدن، خب مردم همین خیل میشن و ملت بدبخت میشود و بدبختی میرود و دیکتاتوران همیشه دیگر سر مردم ظلم و جبر و جفای خود را بیش میکنند و کشورها را به نابودی میبرند. همین است بله جواب من. بله، سلامت باشید بابا ایشان. واقعا کاری که یک کمیته حقوقی باید انجام دهد شما انجام داده استادید و این چهل که در ابتدا گفتم شایسته تحسین است. عموما در بعضی که در تاجیکستان حادثه‌ای که در تاجیکستان میگذرد در وقت‌های اخیر از دو واسطه مردم آگاه میشوند، یکمش رسانه، دومش همین کمیته های حقوقی مثل کمیته شما. اینا ببینید که یک تاش مثال گیریم از رسانه های مستقل رادیو آزادی باشد، یعنی این با یک بودجه بزرگ فعالیت میبرد، واقعا خیلی از درد مردم رو آشکارا به رسانه میبرد میفهماند. و دویمش من همین دوستان ما با مثل بابا ایشان هستن که داوطلبانه برای ملت خدمت کرده ایستادن. این رو ما باید هم قدر کنیم، هم هر کسی که هر خیلی که میتوانیم باید که کمکمون رسانیم. حالا بابا ایشان به دوام صحبت شما خیلی که گفتید شما با همین مکتوب ها رو با سازمان های حقوقی با کشورهای جهان مثل کشورهای دموکراتیک در آنجا مردم سالاری هستند میرسانید، مثل کشورهای اتحاد اروپا. اما این متاسفانه ببینید که در وقت آخر ما چند اخراج تاجیکان رو از کشورهای اتحاد اروپا میبینیم. اینجا مثال ما میتوانیم چند مثال بیاریم از افراد امثال عبدالله و شمسیدون دیگر دوستان که حالا شاید نامش در نزد شما باشد. حالا من میخواستم فهمم که چرا اینها رو از وقتی که آنها پناهجو هستند یا نمیدونم با مهاجرت کاری آمدن، با کدام راه آمدن، اما این رو میگیرن با تاجیکستان استرداد میکنن، روان میکنن و این نفران در اونجا حکم میگیرند. این چرا سببش چی است که اینها اخراج میشوند؟ و سوال به همین موضوع وابسته چی باید کرد تا پیش راه این استردادها گرفته شود؟ یعنی خودی مهاجران کاری باید کنن، پناهجویان، یا نمیدونم با کشورها بسیارتر معلومات داد؟ سلامت باشید، مرحمت. خب ببینید در این مسئله همین را گفتنی هستم که خب وقتهای اخیر از کشوری پولند چند نفر اخراج شدن، استرداد شدن، از کشوری آلمان خب بله عبدالله شمس‌الدین، بیلال قربان علی، از کشور ما فاروق اکرام و دیگر نفران، یک نفر دیگر یکی از فعالان سیاسی از کشور شوید به تاجیکستان استرداد شده که از نفرانی که فکرم اعضای حزب تحریر بود که در آنجا این حزب حرکتش ممنوع، فعالیتش ممنوع نیست و تاجیکستان استرداد شد. پیش از همه ببینید من نمیگم که در اینجا تنها خودی کشورهای اروپایی که در اونجا مردم همچون پناهجو میآیند قرار میگیرن گناهگاران و اونا رو گناهگار کنیم. خب در اینجا ما بعضی از تحقیق‌های زیاد می‌بینیم که بعضی از دوستان از نفران ما که نباید ملال خاطرشان باشند و بعضی از همون قوانین بود و باشتی کشورها را رعایت نمی‌کنند، در وقتش به همون کمیته‌های مهاجرت هست نمیدونم اون جایی که اونا باید روند، در حالتی که جوابی رد گیرند و دویم باره با وکیلان دفاعی خود مراجعت کنند، رفته خود را از نو در اونجا سپارند. خب خلاصه بعضی از همون کمبودی ها، خب حالا جنایت نگویم، بعضی از کمبودی هایی را که میکنن این برادران اینا باید پیش از همه به این اهمیت دهند. هر یک حزب حرکت و سازمان های سیاسی که من بار یک در برنامه گفتگوی آزاد در رادیو آزاد در این باره صحبت کردم، من گفتم که برادران ما متاسفانه به کمبودی ها راه میدهد، خیلی هم خب دیگر قانون شکنی ها، بعضی قانون شکنی ها را میکنن، خب بعضی ها رنجیدن، ولی من گفتم که نباید ما با مردم خدمت خرسانه کنیم، گویم که اینها را به یگان کمبودی به تاجیکستان استرداد کردن. متاسفانه بعضی از دوستان ما از جهت نادانستن، از جهت خب ناکافی سوادی خب حقوقیشون
بچه دیگر از این کشورها به تاجیکستان استرداد می شوند. بله بعضی از کمبودی ها از این کشورها می شود که در نتیجه بعداً پیگیری کردن وکیلان دفاع و دیگر سازمان ها که پیگیری میکنن که فلان نفر چرا از اینجا به تاجیکستان استرداد شد و خب دیگر پیدا می شود با فکت دلیل ها که با عیب همون کشور و از اون کشور به تاجیکستان استرداد شده است. ولی اکثرشان از کمبودی و نادانستن حقوقی همون کشورها و همون ندانستن بگیم که آن خب دیگه در اون کشورها چه خیلی حقوقهای انسان هست، چقدر باید که خب باید انسان ها بدونن حقوق خود را و حقوق آنجا که در اون کشور باید تا چه اندازه چه خیلی باید رفتار کنند، چه خیلی باید خب حتی با خانواده های خود بعضیش هم اینا هم سبب شدن که بعضی از نفران بعضی از دوستان ما به تاجیکستان استرداد شدن. البته سازمان های همین بگیم که حرکت های سیاسی که در اینجا هستن باید که با اعضایان خود با دیگر نفرانی که فعالان سیاسی هستن و یا که همچون پناهجو آمده در این کشورها قرار دارن با آنها کار کنن، خب دیگر درس‌های حقوقی بذارن که مردم کمبودی نکنند و بالاخره با تاجیکستان استرداد نشوند. خیلی خوب، واقعا درست گفتید. متاسفانه چنین معلومات ها واقعا هستند که یکی از سبب هایی که همین مردم بعضی از دوستان اخراج می شوند این ندانستن قانون و قاعده همون طلب پناهندگی هم هست. این خیلی بالا در اینجا بابا ایشان گفتن تماشاگران عزیز، بعضی افراد فکر میکنن که وقتی که از سرحد اتحادیه اروپا وارد شدی او دیگر او کشور گویا که دیگر مجبور است که به تو پناهندگی دهد. این خیلی نیست دوستان. واقعا برای که پناهندگی را گیری تو باید ثابت سازی که به پناهندگی نیاز داری و عیناً همون نفری هستی که باید که به تو پناهندگی داده شود. حالا از اینجا ما کمتر از موضوع کمتر دور میرم، از خودم یک مثال میارم دوستان عزیز. وقتی که به همین کشور فرانسه آمدم و پناهندگی پرسیده بودم، خوشبختانه نفری که مرا حجت‌های مرا قبول کرد یک نفر فرانسوی ارمنی بود و زبان روسی را میدونست. بابایشان همون یک خانم بود. بعد گفت که گوش کن گفت سلیم، ما میدونیم که تاجیکستان 9 میلیون اهالی دارد. این نفر همین خیلی گفت شاید از این 9 میلیون اهالی شاید 7 میلیونش به نیاز به حمایه دارد. شاید 7 میلیونش نیاز به حمایه دارد، اما این معنی آن را ندارد که اتحادیه اروپا 7 میلیون تاجیک پناهندگی میدهد. این معنی را ندارد. شاید فرانسه تواند 1000 نفر پناهندگی دهد از همون میلیون ها 1000 نفر. فقط تو اثبات کن که تو یکی از همون 1000 نفر هستی. ثابت ساز. بله. ثابت ساز که تو یکی از همون 1000 نفر هستی و در حق تو واقعا به حقت حمایه کرده می شود و تو حجت های تو قبول کرده می شود، سند ها قبول کرده می شود و غیر از هکذا. دوستان عزیز، این تنها یک مثال بود که این کشورها با چنین فلسفه نگاه میکنند به همون پناهجویان تاجیک که درست است که همین کشور همین مردم نیاز به حمایه به پناهندگی دارند، اما ما فقط به آنها حمایه خواهیم داد که واقعا ثابت کنند. ثابت کردن یعنی شرط و شروط خودش دارد. چون که بابا ایشون اینجا گفتن از قانون قاعده هایی که در همون کشورها هست از حقوق خود باید هم آگاه باشند، هم از قاعده آگاه باشند و زینه به زینه برای حمایه خود سعی کنند. سلامت باشید بابا ایشون. عذر که کمتر از موضوع بیرون رفتم چون فرصتش بود. حالا بابا ایشون در چند ماه اخیر متاسفانه باز میگویم که کمیته متاسفانه از آن که در تاجیکستان خیلی بازداشت ها شده ایستاده است و این بازداشت ها رو ما هم از رسانه ها میبینیم هم از اظهارات کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ماه‌های اخیر چند اظهارات داد. هم اظهارات درباره بازداشت و حکم گرفتن روزنامه‌نگار احمد ابراهیم و حالا دیگر فشار بالای روزنامه‌نگار دیگر رخشانه حکیمова نیز رفته است و حتی دادستانی 17 سال حکم طلب کرده است. غیر از این ما میدونیم افرادی که با دیلای حال با کیس
سید جعفر عثمانزاده برای گویا تبادلات دستگیر شدن، حالا کاری آنها، پرونده آنها دیده رفته ایستاده در دادگاه. حالا لطفا میگفتید که این اظهارات های کمیته حالا قبول شده، اظهار کردید و نشر شد در همه جا، در اساس کدام معلومات ها آمدن و عموما کمیته چیکارها کرده ایستاده است تا پیش این ناعدالتی ها گرفته شود؟ مرحمت. خب واقعا هم سال 2025 که شروع شد، از روز اولی که شروع شد هیچ مدرمین حالا یک ماه از این سال سپری نشده است. واقعا هم خیلی بگیم که به قول مردم که دیگر برای مردمی، برای مبارزان مخاطر همین ماه از سال اول خوشایند نبود. خب مردم ببینید، اولین 10 ینور همین ماه احمد ابراهیم که در سال 2020 وقتی که دادستانی از وی مدت حکم طلب کرده بود، کمیته ما اونجا اظهارات پخش کرد به همه سازمان های بین المللی، اظهارات روان کرد. ولی 10 ینور چقدر که شما آگاه هستید، احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک و 10 سال روانه زندان شد که خب دیگر تحقیقات ها مردم نشان داد، تحقیقات ها و خود این احمد ابراهیم هم اظهار کرد که هیچ گناهی ندارد، فقط به تهمت روانه زندان شده است. ما اینها را باور میکنیم، میدونیم که در تاجیکستان همیشه چنین هست. یک انسانی که اقلا میخواد 10% آزاد باشد، فکر آزادی خودش بگوید، حتما که با تهمت و با چیزا روانه زندان میشود. این و ما چقدر که شما آگاه هستید گفتید به تمام سازمان ها اظهارات پخش کردیم، به همه زبان ها روان کردیم و به همه دنیا و تاجیکستان هم مراجعت کردیم، به کورپس‌های دیپلمات در تاجیکستان بوده، به همشان نوشتیم، این اظهارات خود را محکوم کردیم. این کارا که یک روزنامه نگار به هیچ چیز به یگان معلوم است که هر یک انسانی که کمتر عقل سالم دارد بدوند که این تهمت شده. و همچنین در این ماه 13 ینور و ما خبر رسید که یکی از زندانی‌های سیاسی، یکی از جوانمردان، قل محمد پلیف، در زندان به طریق مرموز از دنیا گذشته است. بسیاری خب از اونجا خبر آمد که خیلی همسر این آدم ظلم میشد، شکنجه های زیاد، و این کس هم با این شکنجه ها تاب نآورده خب دیگر به طریق مرموز از دنیا گذشت، به شهادت رسید. که ما این رو هم به همه سازمان های بین المللی و همه کشورها، به همه کمیته ما، به غرض از اینه که فعالیت میکنند، شعبه رسانه دارد، شعبه حقوق دارد، شعبه نامنگاری دارد که نامنگاری میکند، و شعبه ترجمانی دارد. همه اینها در رسانه در همه جا ما این شعبه های ما به گوش دنیا رساند که یک جوانی که زندانی سیاسی بود، خیلی هم خب دیگر به ما از اونجا خبر آمد که خیلی هم شکنجه شده بود و بالاخره خب وحشیانه این آدم بگیم که به قتل رسانده شده است. و همچنین 23 همین ما 23 ینور پیش از همه این قضیه اینها قضیه بلند که در اونجا سید جعفر عثمانوف است، قضیه پرونده سید جعفر عثمانوف که در اونجا بعد بالاخره ما دیدیم که حکیم جان شاکر جان حکیموف و خب دیگر نفران، خود سید جعفر عثمان، سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان ظریفی، خب سابق رئیس شورای عالی کشور که یک وقت زمام کشور در دستش بود، اکبرشاه اسکندروف، خب احمدشاه کامل، عبدالفیض عطایی و دیگر نفران از طرف دادستانی از 15 سال شروع کرده تا 30 سال از دادگاه عالی طلب کرده است که اینها باید روانه زندان شد. واقعا هم یک ظلم است، یک جبر است. بعضی از نفران با ما گفتن وقتی که ما اظهارات پخش کردیم، گفتن که خب ظریفی که از خودی همین بگیم که کارمند همین خودی حکومت بود، خودی رحمانوف بود و در یکی از جهت‌های کلان حکومت که دادن زمین‌های بدخشان به چین، این کس در اون وقت وزیر امور خارجه بود، این کس این را حتی یک برد دیپلماتی عنوان کرد. شما چرا از این حمایت میکنید؟ اگر امروز قضیه سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان ظریفی اگر امروز قضیهش پروندهش راجع به اون دادن زمین تاجیکستان بود، ما هیچ وقت امروز دعوا نمیکردیم که چرا اون روانه زندان شد. ولی متاسفانه بیگم سند گویا اینا تبادلات میکردن. هر نفری که در تاجیکستان اگر
نمیدونم زیاد از حکومت کنونی تاجیکستان از رژیم اگر تعریف و توصیف نکند، آرام ایستد، سکوت کند، بی‌طرفی را اگر اختیار کند، مثل ظریفی ببینید که چی بلای سرش میارن و یا چی دیگر نفرانی، هر نفری که در تاجیکستان خواست در پارلمان ببینه، خواست که حزب در مقابل حزب رحمانوف، حزب حاکم، اگر حزب بسازد، یک حزب خواهد جاری کند، مثل زید سیدوف و سالهای طولانی روانه زندان میشود. هر نفری که میخواهد اگر در برابر نامزدی رحمانوف نامزد به مقام رئیس جمهور شود، مثل اکبرشاه اسکندر، مثل عبدالملک عبدالله جانوف، مثل خب محمد روزی اسکندروف و دیگر نفران، اونا چیکار میکنند؟ از وطن به وطن میشوند، روانه زندان میشوند. خب هر نفری که حتی قماندان های خودش که خواستن و وقتی که دیدن ناعدالت های رحمان را، مثل غفور میرزایوف، مثل یعقوب سلیموف که اینا خب به قول خودشون برپا کنندگان این حکومتی و به قول خودشون کنستیتوسیونی بودن، به چی مصیبتی سرشون آمد و به سالهای طولانی و یک عمر روانه زندان شدن. خب ما از اینها وقتی که این معنی نداره، وقتی که ما برای ما برها اعلان میکنیم اگر هر یک نفری که حتی رستم امامعلی امروز در مقابل ناعدالتی های حکومت قیام کند، اگر از ناعدالتی های اونا بگوید، کمیته ما همیشه از اونا دفاع خواهد کرد و دفاع میکنیم. همچنین روزی 23 ینور خب خبر رسید که دادستانی از خواهرزاده حاکم جان شاکرov معاونی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رخشانه حکیمова طلب کرده است که 17 سال روانه زندان شود. ببینید این یک وحشت است، یک ظلم است. هیچ یک این فقط گناه رخشانه همین که در اون سازمانی که کار میکرد اگر اونجا یک اپروس گذراندن، یک به زبان خودمون میگیم که یک تحقیقات گذراندن، تحقیقات همون ژورنالیستیکی و نمیدونم تحقیقات علمی، گناه اینا همین است. و گناه دیگر این همین است که روزنامه‌نگار خواهرزاده حکیم جان حکیموف است و امروز دختر 7 ماهه دارد. ببینید کودک، ببخشید دختر گفتم، فرزند کودک 7 ماهه دارد، نمیدونم دختر است پسر است. ولی چقدر ناعدالتی، چقدر جبر و ظلم. تا کی مردم باید خاموش بایستند؟ تا کی باید که جبر و ظلم ادامه کنه؟ خب این قضیه شد در حدود همین یک ماه حال سپری نشده است. ببینید که چقدر دیلهای وحشتناک، بگیم غمگین کننده. انسان غمگین می شود که امروز وقتی که میبیند مردمش، ملتش، زنها، دختران، خب مادران روانه زندان می شود. ما قضیه ببین در سال گذشته شاهده محمد جان و گناه شاهده محمد جان چی بود؟ برای که وای مادری یکی از فعالان سیاسی بود و چند سال روانه زندان شد. اینا هیچ وقت این جبر و ستم، این خون این شهدایی که اینا کشته میشوند در تاجیکستان، این بگیم این برادری که از برادران بدخشان قل محمد پلیف، شما میگید که خداوند اون خدایی که هست، اون خداوند خدای جبار هم باشد، خدای باشد این جبر اینها را به نظر نمیموند. خدا هم روز میشود که عدالت میکند و اینها در این دهشت و در این دیگر بگیم که ظلم و ظالمی خود مثل کشورهای دیکتاتوری که ما دیدیم در سوریه چه انجام شد، به ظلم خود فرو میروند. اینا جواب میگن، اینا قرار نمیده یک روز نه اونایی که از اونها حمایت میکنند، همون حمایتگران اونها اینا را خودشان دیگر بگیم که به قولی که دیگر جزاشون اونها میتیند، مردم جزاشون میتیند، ملت جزاشون میتیند. و سیاست های دنیا، در من بارها تکرار کردم که سیاست های دنیا این دیگر دیکتاتوران امید نداشته باشند که همیشه اینا از هر جا حمایت میشوند. روز میشوند که اینا هم به این جبر خود در چاه عمیق کنده ظلم خود فرو میروند و در نزد خدا و ملت و مردم همه جواب خواهم گفت. بله حتما. واقعا حالا از فرصت استفاده برده به من همه خاندان زندانی سیاسی که در زندان به شهادت رساندن، قل محمد پلیف هم از نام خودم و از نام دیگر دوستان همدردی خود را میرسانیم. خیلی خوب قید کردید که بابا ایشان البته خون این شهیدان به پاسخ نخواهد ماند، خوش نخواهد شد تا که با این ظالمان با جزای اعمالشان نرسد. حالا اینجا بابا ایشان شما درباره قضیه سید جعفر عثمانزاده نیز گفته گذشتید و اینچنین
این خواهر ما رخشانه حکیموف را، یعنی دیانی شاکرجان حکیموف که حالا برای یک نظرسنجی گفت، ما شخصا ما خودم فکر میکنم که یک بهانه بود برای نظرسنجی بودن پس زندان. اگر راستی گپ نمیدونم، نظر من چنین است که همین رخشان حکیموف را بردن پس زندان، این به مقصد فشار آوردن به خود شاکرجان حکیموف باشد شاید که، بله چونکه این مقصد میخوان تا شاکرجان حکیموف یک انسان برای یک مرد این ناموسش همون زن و همسر و دختر و جیانش است و برای اینها به همه کار به همه حرف راضی میشود. این ظلم از یک طرف من میتوانم گفت که همین رخسانه حکیموف این گروگان است به خاطر شاکرجان حکیموف بله به عیب بگویه که به عیب ناکردی خودش اقرار کردن این رو میخوان زندان کنند. بس این ربط دارد به نظر من. اکنون نمیدونم حالا دیگر قضیه خودی برای کارشناسان خوبتر و معین‌تر است که چی گپ و چی کار است. این تو نظری خودم. چهل که اینجا بابا اشنا شما گفتید که این نظام حتی این رژیم امام علی رحمان اون به همون حد آمده رسید که حتی طرفداران خود رو میبرد پس زندان میکنند. یکی از نفرها از نگاه من یک خواننده همین احمد ابراهیم سردبیر پیک، این نفر هیچ وقت ضد نظام گپ نمیزد، درست بله کمبودی های شهر رو کمبودی های منطقه کلا رو می نوشت و امروز آوردن این نفر رو به افراطگرایی عیبدار کرده ایستادن. یک خنده آور است یا نه؟ این چی سبب شد بله که اینا بله احمد ابراهیم رو به نظر شما به کدام سبب حالا بردن پس پنجره؟ حالا گپ و کلاچی ها هست که رئیس شهر دیگر دست دارد و دیگر و دیگر. یعنی خیلی که شما بیان کردید اظهار کردید احمد ابراهیم تو جای کم میدونن دوستان. خب دیگه ما هم همیشه اهلی با رسانه ها هستیم، سر و کار اهل هستیم، اهلی نصیب که همیشه رسانه ها رو میبینیم و خبرها بودن. احمد ابراهیم گناهش فقط همین بود که از کمبودی های همون مطرف خود شهر از منطقه های خود میگفت، یعنی خیلی از کمبودی ها است. فقط یگان عموما ما یگان وقت نشدیم که به یگان سیاستی که رژیم پیش می برد با اون سیاست با سیاست اونها مخالفت کرده باشد. فقط نفری که با سیاست رحمان که مخالفت میکند، اگر همین خیلی روزا من نگرم اونو بدیدیم که از 15 سال 20 سال اونو را بالا روانه زندان کردن. خب اینا دیگر فقط گناه این احمد ابراهیم و دیگر نفران که خب اینا چخیلی من گفتم در اینجا خودی سعید جعفر هم مثال آورده میشد، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، که اونها هم همیشه با دیگر فریاد اونا لبیک میگفت، همیشه با در خدمت حکومت رژیم بود، با نمیدونم با نمایندگان حکومت خشتباری و خداوی داشت، همیشه خب از اونها به هر طریق هم به هر طریق حمایه میکرد. خب هیچ وقت به ضرر اونها حرف نمیزد. ولی خب دیگر روز که اومد جایی که اومد به اینها دیگر لازم نیست. اینا پیام میدهند به مردم که هر نفری که میخواهد خب از خودش، از حقش، از ملتش، نمیدونم از ناموسش، از آزادی بیان و از آزادی خود، از همه از آزادی حقوق انسان دم زند، حالش چنین میشود. اینا برای کرسی خود، برای باقی ماندن در این سلطه خود، در مقام خود به هر کار دست میزنند. اینا دیگر حتی لازم شود با نزدیکترین افراد خود چنین اعمال را اینا روا میدانند. همین خاطر اینا هم هر نفری که در تاجیکستان از نزدیکان اینا هستند، اگر یک ذره هم به اینها مخول نشود، برای بودن اینو در کرسی اگر خطر ایجاد کنند به قول خودشون، اگر اونا احساس کنند، از جانب این رژیم ببینیم که قربان میشوند، سالهای طولانی روانه زندان میشوند، مال و ملکشان گرفته میشوند. این کاری هست که با همه اینا دیدیم، در خودمون اینا رو ما دیدیم، همه ملت اینا دست میدونه، شاهد است. بابا ایشان حالا در همینجا دو سوال به میان میآید. یکمش این که درباره نفر با مسئولیت دارد با نام امبودسمن تاجیک، یعنی نفری که باید از حقوق انسان، بله وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که یعنی باید به واسطه همچون یک نفر مستقل از حقوق انسان دفاع کند. چرا آنها خاموشند؟ وکالتدار چرا خاموش است؟
به همین قضیه ها هیچ اعتبار نمیتید، نمیبینیم، نمیشنویم. در رسانه ها یگان گپ و حرف نیست. آخران پیامی که از وکالتدار بود اون هم بود که در زندان دلیر امام علی و دیگران وضعشان خوب است. تمام به همین خاموش شدم. به نظر شما نه، چرا اینا خاموشن؟ ما چندین نامه به وکالت خود، چون وکالتدار حقوق انسان از طرف خود رئیس جمهور انتخاب بشود، شما میدونید. ها، برای همین من حقوق سابق وکالتدار حقوق انسان بودگی را میدونستم. خب این وکالتدار حاضر حالا اوسبین بگیم، اینم امید با بازوده ما در دانشگاه ملی تاجیکستان وقتی میخوندیم، او از ما بگیم که در یک وقت میخوندیم، حتی خواهرش هم با من در یک کورس میخوان. اینو میشناسم. خب جوانی بود که مثلا در دیگر رشته میخوند، ولی ما در اون بقل وقتا در جزیره او را میدونستم. خب دیگر این نفران وقتی که حکومت تاجیکستان اینا را خودش رئیس جمهور انتخاب میکند، اینا هیچ وقت باز در بقال اونا با هیچ وقت نمیخواهند که به ضرر ما، همیشه میخواهند به فایده اونا باشد. اونا نشان دهند که در کشور ما در زندان ها محبوسان سیاسی نیستن و در همه جا جار میزنن که ما در کشورمان محبوسان سیاسی نداریم. ببینید دنیا میداند اینوز همه سازمان های بجز این ما سازمان های ما که هستیم، خود سازمان های خود مردم و ملت هستیم، دیگر سازمان های خارجی های هستند که دیگر در تاجیکستان چی میگذرد اینا را میدونن. خب دیگر خب متاسفانه وکالتدار حقوق انسان خودش، کارمندانش، هیچ وقت ما ندیدیم که یکان بار از مردم، از ملت، از زندانیان، از جبردیدگان، از گروگانان حمایت کرده باشند. این ندیدیم هیچ وقت. در سازمان جلسه های نشستی سالانه سازمان امنیت همکاری اروپا هم وقتی که می آمدن، خب گپ‌های می‌زدن، گپ‌های خنده آور بود. ما با اونا میگفتیم همین گپ‌ها خودتون تامین خودتون باور دارید به میگه گپی گفته خودتون. متاسفانه اون هیچ جوابی نمیافتن بگن. خب دیگر همین از حال این باید همه درست درک کرد. از اونها هیچ امیدی نیست. ما باید ملت، مردم، خودمون تقدیر خودمون به دست خودمون حل کنیم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویس. به قول علامه اقبال، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. بله، متاسفانه دهقان ما هم برای دیگران میکشد و قلمدار هم چنین شده است. خیلی متاسفانه. حالا در نشست صحه یعنی ورشوا یادآور شدید. حالا اینجا در ذهنم سوال آمد که به نظر شما چرا امسال نمایندگان تاجیکستان نآمدند با کنفرانس ورشوا؟ خیر روسیه و بلاروس خودشان اعلان کردن که ما نمی‌بیم، اما جانب تاجیکستان اعلان هم نکردن، حتی نآمدن. نظر شما چی است؟ به خاطر چی نآمدن؟ من از سال 2016 این جانب همیشه در نشست‌های سازمان امنیت همکاری اروپا که در کشور پولند میگذرد شرکت کردم. هیچ وقتی سالی نیست که شرکت نکرده باشم. خب و از اول همون نشست ها من شاهدی دیگر وکیلانی که از کشور خودمان از تاجیکستان می آمدند در اینجا می دیدیم. اونها بحث، مناظره، سوال جواب، نشست ها می کردیم. باور کنید اونها، خب دیگر حکومت تاجیکستان به قول خودش بهترین نفرهاش هم روان میکرد در سازمان، در این نشستی سازمان امنیت همکاری اروپا. خب اونها دیگر گپی گفتن نداشتن. بالاخره حکومت مجبور شد که از سابق مخالفانی که دیگر به هر بهانه و به هر چی در تاجیکستان رفتن، نمیدونم یا گروگان شدن، تاجیکستان اونها را به قول روسا که زبیروت کرد، اونها را گروان کردن. گفتن اگر زبان این مخالفین همین مخالفان خودشون نیامد ما زورمون نرسید. خب خلاصه اونها اومدن عاجز ماندن رفتن. من فکر میکنم که خب دیگر هر نفرانی که وکیلانی که از تاجیکستان به این مجلس، به این نشست سالانه سازمان امنیت همکاری اروپا می آمدن، دیگر گپی گفتن نداشتن، جواب نداشتن، خودشون هم شرم کردن، دیگر گفتن فایده ندارد. حقیقت اونو میگویند با فکت، با دلیل، با سند. در اینجا دیگر خب ببینید به غرض از ما دیگر ده ها اکسپرت ها و ده ها تحلیلگران سیاسی آسیای میانه و نمیدونم دیگر تاجیکستان و نفرانی که سازمان هایی که با این کشورها
مقصد در کار چون در سمت این کشور هستند و در تاجیکستان چی میگذرد اینا رو هم میدونن. اونا دیگر جواب نداشتن که بیاین دیگر، خودشون هم شرم کردن، شرم میکنن دیگر. من فکر میکردم که همین است انسان سلام، بالاخره انسان است. تا که دروغ میگه، تا که دیگه جبر و ظلم هم میبینی چشم میپوشی. اونا هم انسانن، بعضیشون میگفتن خیلی شما ما رو بفهمید. تا حاضر هم میگویم با ما میرسه که خیلی ما در یک حالتی هستیم که همین خیلی ما شیرسامون دیگر مردم میگه دیگه چیکار کنیم؟ ما باید که هممون روانه زندان شویم، همه ترک کردیم اینجا رو نمیتوانیم. خب مردم این در یک حالتی مردم دیگه نمیدونم در اینا رو چخیل ما درک کنیم. ما همه را درک میکنیم، ما همه را میفهمیم. نفرانی که از ما هستن که میروند در مقابل ما میستن، خب از نزدیکان ما و شما، ما و شما همه را ما باید درک کنیم، باید بفهمیم. دیگر خیلی است. فقط ملت باید نمیدونم آگاه شود، ملت باید بیدار شود، مردم باید این جبر و ظلم میدون هیچ کس نموند دیگه. مردم در تاجیکستان دیگه هیچ کس نموند، نیست روزنامه‌نگار، هیچ یک نفری که حقیقت بگوید. روزنامه‌نگار باید حقیقت بگوید. خداوند در قرآن گفته است نون و القلم و ما یسطرون. واو، همین واو حرفی هست که واو قسمیه. خداوند و قلم، با قلم قسم خورده است. قلم چیزی بزرگ است، روزنامه‌نگار است، نویسنده است، شاعر است، باید به این خیانت نکند. خدا به این قلم سوگند خورده است. میدونید شما همین خاطر که اون مردم هم نمیدونن چیکار کنن. من ده ها نفرانی که با همکورسان من بودن میشناسم، از رجبی میرزا، نمیدونم خورشید عطاالله، دیگرانی که در دیگر جا کار میکنن. خب ما اونا را اسدالله رحمان اینا ما در یک وقتها گفتی روزا پرایه نمیخوندیم در دانشگاه ملی. خب اینا رو ببینیم امروز. خب دیگر من نمیگم، من تنقید نمیکنم، اینا آرام میشو، نمیدونم ترس دیگر این ظلم با جای رسیده است که به قول مردک یک همه را نمیدونم خب ما تکرار نکنیم، نگیم که پای اینا خوبه. مردم در یک حالتی آوردن که چی بگیم سلیم جان، نمیدونم من چی بگم دیگه، چی بگیم دیگه. وقتی که شما بعد برنامه‌تون دعوت کردیم واقعا آدم خسته میشود، آدم ناراحت میشود، آدم به قول ما زیق میشود. این حالا میبینید این یک دهشت است، میفهمید؟ این کاتاستروفه گفتی روسا، یک کاتاستروفه است. میفهمید شما؟ چی مونده در تاجیکستان دیگر از نفران همون بهترین انسان هایی که اونا مثال ببینید مثل همین شاکر جان حکیموف وقتی گپ میزند قسم به خدا من آرزو میکنم که من باید من 20% حاکم جان همون لهجهش، همون آداب، همون سخن ادبی که تاجیکی نابی که به همه چی از لحاظ حقوقیش هم به تاجیکی میآورد. یک حرفی که مثلا ما وقتی حرف میزنیم یا به لهجه گپ میزنیم یا که نمیدونم روسی کوش میکنیم یا زرگه پولندی کوش میکنیم، در اونجا کوش میگیم. ببین در اونجا ایلا و حکیم جان اینا شخصیت‌های کم تکرار تاریخ بشریت در ملت تاجیک هستند. میفهمید؟ این شوخی نیست است. اینا نمیدونم ما چخیل ابراز کنیم، ما چی بگیم. ما باید دیگه همین امثال شاکر جان حکیموف و دیگرها را که مثال خب بگذار نمیدونم سید جعفر عثمان شان باشد و عطایی باشد دیگر نمیدونم این دخترک اینا رو ببینید، این دخترک اینا چی گناه دارن؟ اینا در 17 سال وقتی که دادستان 17 سال طلب میکند، ببینید دادگاه تاجیکستان هیچ وقت من ندیدم که اقلا 5-6 سال را کم کند. زور کند اگر رحم کند به همین دختر یا 1 سال کم میکند، 2 سال کم میکند که این کودک نابالغ 5-6 ماه دارد. نمیدونم من چی بگم. من در اینجا همه حیران شدم. نمیدونم انسان عشق در چشم دیگه عشق خشک شده است. میفهمید شما؟ در ظلم اینها آدم لال میماند، آنقدر ظلم میکنند که چی گویم با این سوال های شما. من چی بگم نمیدونم. ما امروز وقتی که من ببینید ما همین سال هر سال ما در کمیته ما جلسه سالانه میگذراندیم و غیر از اون اعضای کمیته دیگر مهمونا رو دعوت میکردیم به طریق نظام که حدود 100 نفر شرکت میکردن و راهبر تعیین میکردیم. امسال ببین مردم، من از مردم خواهش میکنم از برادران مبارز که خسته نباشند، دل مانده، دل شکسته نشوند. ان همه خوب میشود. چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شبی سوزد. این مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. خدا میگه در قرآن هر بابا ایشان وزمینی آخر حالا همینجا در وقتی باره در پیش گپ زنید. جلسه را گذراندیم
بله فلانه امسال گذراندیم. دوستان گفتن که جلسه باید همون در حدود خودی اعضای کمیته باشه. خب شما شاهدین بله میدونید که هر سال چه جلسه بعد دیگر گفتن که خب دیگر ما همین یک کمیته حقوقی هستیم دیگر نمیدونم انتخابات و راهبر انتخاب کردن برای دیگر سازمان ها نیست همین چیزها. خب دیگه مردم مثلا ما در بعضی سازمان حرکت ها مثلا میگیم که برای چی فلانی ها سالهای نمیدونم قدر سال راهبری میکنن نمیرن. مردمی که دعوا میکنن وقتی که حالتی ایواز کردن راهبرها اگر شود حتی هیچ یک دفعه پیدا نمیشه که بگه میلش من کار میکنم. خب دیگه رو باید بله کنن ایش کنن. به همین خاطر ما امسال جلسه را گذراندیم. خب باز دوباره مرا به دوستا برادران انتخاب کردن. من تشکر میکنم از همه نفران کمیته که کمیته ما واقعا مردم شما شاهدید بودین هستید در کمیته میدونستید بله همه زحمت میکشن. ما هیچ وقت مدتی 6 و نیم 7 سال میشود کمیته ما از هیچ جا یک سوم نمیگیریم ولی برادران ما نه گرند میگیریم نه پرید پیشنهاد میکنن و نمیدونم یکی از سببهای بعضی دوستان به من میگن که چرا شما این کارو نمیکنید چرا از دیگر جا پول طلب نمیکنید وقتی که ما زورمون میاد به یکم جمهوری میگه مردم با ما کمک میکنن. من نمیدونم یکی سببی همین موفق بودن ما در کمیته هم شاید همین نگرفتن یا اونجا پول نگرفتن از زبان دراز است. یک انسان یک سازمان هایی که میخواهند از یک جا گرند گیرن پول گیرن خدمت کنن در از همون درون با مردم گپ پیدا میکنن که من فلانی از سازمان پول گرفت از دولت حق زندانیان را گرفت و زندانیان نمیتید. خب حیران میمونید مردم ما همین خیلی منتالیته فهمیش دارن ولی کمیته ما هم ان شاء الله که دیگر ما کوشش میکنیم که خب باشد این کار و فعالیت چون به مبلغ ما همین سال بله در وقتی که مجله بیتر نشر کردیم ببینید که چه زور اومد. خودتون شما میدونید که از هر جا با مردم مراجعت کردیم و مردم ما کمک کردن اینا نشر کردیم. زنده باشه حالا سلیم جان. ما سلیم جان بهترین ما هم اگر در کمیته ما جلسه داریم شما آگاه هستیم ما اعلان کرده بودیم. به همین خاطر دو سوال دیگر هم مونده از گفتن میبرم به همین خاطر با همین به آخر میرسانیم. بابا ایشان حالا در اظهارات شما در اظهارات کمیته در آخرانش یک دعوت از روزنامه‌نگاران بود روزنامه‌نگاران تاجیک که نسبت به همین رخشانه حکیمова و احمد ابراهیم به تفاوت نباشند درست یعنی همه رو کمتر شهر میدادید و یک سوال دیگر میمونه. بعد ببینید ما منظورم نه تنها روزنامه‌نگارانی که در داخل هستن اونا بیچاره در خفقانن اونا چی بگم این فشار هستن. ما روزنامه‌نگاران بهترین روزنامه‌نگارانی داریم که در خارج از کشور قرار دارن بهترین ها. خب ما از اونها اگم طلب یا اگم بالای اونها منت نمیگذاریم اونها هم خدمت میکنن زیادن وکیلان دفاع داریم روزنامه‌نگاران داریم بهترین روزنامه نویسنده‌های بهترین داریم. منظور ما اونها هم هست و اون نفرانی که در اونجا هم هستن خودی ما مراجعت ما به همون قرشیبویف هم بود همون بله رئیس و عامه شدم وسایت اخبار بله عامه بله اما خب دیگر نفرانی که در این قضیه رخشانه حکیم را خوب میدونن ما با اینها مراجعت کردیم که آخر اقلا خب ما چیزی که با شما گفتیم مشکل است با اونها مشکل است اونها هم در حالت خیلی وضعی خردن ولی باید این قلب ها شکسته شود راهاش باید پیدا کرد. من این روزنامه‌نگار من گفتم که باید به قلم خیانت نکنم قلم چیز بزرگ است که خدا به قلم سوگند خورده است. خب باید بابا راهش ایشان پیدا بود باید اختیار نکرد. بله حالا سبب اساسی که حکومت اینقدر ظلم و ستم رو دیگر بالای همه روا دیده است سببش در چی میبینید؟ این آخران سوال من سببش اینو از همه میداند که اینو برای باقی مانده در همون قدرت در همون کرسی های خود و مردم باید که بترسونن همه را که همین خیلی طول میکنه. اونو بارها ما از زبان همون مقامات بلند گفتن که شما چیکار میکنی در کار شود ما همه برای ما 1 میلیون بس است 1 میلیون از زنده ماند بس است همه را میخواد قتل میکنی. همین این یک جواب ابلهانه یا اینا ببینید اینا در بالا خدای هست که اینا رو و مکره و مکر الله و الله خیر الماکرین اینا رو خدا روز میشه که در مکر خودشان گرفتار میکنن و به قضیه شون تقدیرشان. وقتی که به من یک دوست میپرسیدن که اگر من یاد دارم سال 2015 یک کارمند امنیت اگر ما به حکومت به اپوزیسیون به نظر اسلامی ترکستان در انتخابات گذشت هیچ چیز یگام نفر مقصد حقش نتیم با پارلمان وارد نشود نهضت اسلامی ترکستان چیکار میکنه هم که سوال میدادن. خب اگر جلالالدین محمود هم بازداشت کرده اگر جلالالدین محمود زندانی شد چیکار
ما گفتم هیچی نمیکند. تقدیر شما تقدیر همون بشار اسد، حفیظ اسد بود. بشار اسد میشه اون وقت در سوریه بسیار بدبختی بود. سال 2015 یادتون هست جنگ ها، ملت سرزنی بود. ما گفتم تقدیر همین میشه. رحمان برای خیلی بردارا میگن برای فرزندان خودش پدر خوبی نیست، پدر خوبی نمیکنه. آینده اگر مسافر شده است از دنیا میگذرد، فرزندان اونا باید اگر ملت اونا را ببین اونا خودشون کجا میروند، بعد کجا میروند این فکر نمیکند. برای فرزندان خودش پدر خوبی نیست، برای نبیرگان خودش بابای خوب نیست. باید این فکر کند. همین میشود گفتم تقدیرش. اینا همین میخواهند که خیلی کنن مردم باید ظلم کنن. از همین ها دیگه خوبی بود مردم آرامی مردم ما استفاده میکرده ایستادن این کارا را دیده ایستن و میخوان که در ظلمشون در همون فقط کرسی هست دیگه. ما همین تفکیک کرده بگیم به خاطر کرسی همه ظلم و ستم. بله بله. زنده و سلامت باشد بابایشان. خیلی ممنون. البته سوال ها بسیار گپ ها رو حرکت کردیم کوتاه‌تر باشد چون که شما دیگر با جلسه دارید این ساعتی 5 دقیقه پس خیلی که در ابتدا گفته بودید. اما به هر حال از شما خیلی منت دارم. حرفا گفتی ما که نگفته حرفا بسیار موندن و امیدوارم که در آینده باز یک صحبت خواهیم داشت درباره همین مسئله. حالا میبینیم، حالا ببینید که پروکورور گنرالی هم تغییر شد. حالا نمیدونیم چی سیاست پیش میبرد. دیروز یک کس گفت که در همون کمیته ما بحث رفت که من پروکورور رفت. ما گفتم که ما خوشبین نباشیم. اینا در جای بعد اما توجیکا میگن کلی آمین بدتر، کلی آمین ابتر، هم خیلی گپا داره. من گفتم اینا خود هیچ نفری را نمیرن که از اینها خوبتر باشن، از اینها با بدترش میگن. عملی دو زنگ زد که اون دو نفر دیگر هم از قدرتی میرود روز دوشنبه. من گفتم خیلی تو منتظر نباش، یا باز مکف میبرد یا ترگش میبرد. گفتم در جای با آینده بعدم چور کنیم. برای همین ما خودمون تقدیرمون رو به دست خودمون، همون شعر اقبال تقدیر به دست خودمون باید بسازیم. هیچ که برای ما همین ما رو نمیخواد. فقط ما کوشش کنیم ان الله خداوند خودش کار حل میکند. ما وظیفه‌مون انجام دهیم. بهترین. تشکر میکنم از شما از برنامه خوبتون و تشکر از همه بینندگانی که امروز شما رو میبینن. اگر دیگه سلامت باشید بابایشان. موفق باشید. از شما خیلی منت داریم که تکلیف ما رو قبول کردید و امروز یک صحبت جانانه داشتید با ما. دوستان عزیز همین بود برنامه امروزی ما. اگرچه صحبت ها دیدید که سراسیمه گذشت، متاسفانه وقت کم بود با بابایشان که هم یک سیاستمدار است، هم یک نفری است که در سمت حمایت حقوق انسان خیلی زحمت ها کشیده است. ما میشود ساعت ها صحبت کرد. خیلی تحلیل های چقور و خوب دارن بابایشان. ما باید از این بهره‌مند باشیم و انشالله در آینده حرکت میکنیم که بابایشان رو باز دعوت کنیم به برنامه ها ما و در صحبت های باقی از شما دعاهای نیک امیدواریم و اگر یگان پیشنهاد سوال های باشد در کامنت ها نویسید و در آخر یک بار دیگر گفتنیم که آبونه شدن گذاشتن لایک های خود رو فراموش نکنید. این میشود کمک شما به ما تا با واسطه همین لایک شما، با واسطه آبونه شما، آبونه شدن شما، همین برنامه را، همین صحبت های ما رو بیشتر مردم تماشا میکنن. این میشد سهم شما برای تبلیغ ما، برای شنواندن سخن حق به یک نفر دیگر که از وضعیت از قضیه آگاه نیست. باقی زنده و سلامت باشید همه شما. امیدوارم که در هفته‌های بعدی با یگان خبری خوش، موضوع خوش انتخاب کرده باشیم و در آن صحبت داشته باشیم. خداوند نگهبانتان، به شما، به خاندانتان، به مال و جان و دسترخوانتان فیض و برکت یاد. سلام علیکم و رحمت الله.